سلام دوستان عزیز، امیدوارم که حالتون خوب باشه. به این ویدیو خوش اومدید. امروز با هم میخوایم یک متن رو کار کنیم در رابطه با چگونه به تنهایی انگلیسی رو یاد بگیریم. How to master English alone. How to master English alone. لطفاً تا انتهای ویدیو همراه من باشید. Believe you can do it. باور کن که میتونی این کار رو انجام بدی. Learning English alone may sound difficult. یادگیری زبان انگلیسی به تنهایی ممکنه سخت به نظر برسه. But it is possible. اما ممکن هستش. If you truly believe in yourself. اگر واقعاً به خودت ایمان داشته باشی. Many people around the world have learned English without a teacher. افراد زیادی در سراسر دنیا بدون معلم زبان یاد گرفتند. They used online videos, books and daily practice. اونها از ویدیوهای آنلاین، کتاب‌ها و تمرین روزانه استفاده کردند. To become fluent. تا مسلط بشند. The most important thing is to trust yourself and stay patient. مهمترین چیز این است که به خودت اعتماد کنی و صبور باشی. The most important thing is to trust yourself and stay patient. بخش دوم. Make English part of your daily life. انگلیسی رو بخشی از زندگی روزمرت قرار بده. Make English part of your daily life. You don't need to study for many hours every day. لازم نیست هر روز ساعتها درس بخونی. Instead, در عوض, try to add English to your daily activities. سعی کن انگلیسی رو به فعالیت‌های روزانه‌ات اضافه کنی. For example, مثلا listen to English songs. به آهنگ‌های انگلیسی گوش بده. Watch short videos or movies with subtitles. ویدیوها یا فیلم‌های کوتاه با زیرنویس ببین. And try to read simple articles or stories. و سعی کن مقاله‌ها یا داستان‌های ساده بخونی. Even 5 or 10 minutes a day can make a big difference over time. حتی 5 یا 10 دقیقه در روز میتونه در طول زمان تفاوت بزرگی ایجاد کنه. بخش سوم. Use technology. از تکنولوژی استفاده کن. Today, امروزه, we have many free tools to help us learn English. ابزارهای رایگان زیادی برای یادگیری زبان انگلیسی وجود داره. You can use apps like Duolingo, YouTube channels or websites. میتونی از برنامه‌هایی مثل دولینگو، کانال‌های یوتیوب یا سایت‌هایی استفاده کنی with grammar and vocabulary lessons. با درس‌های گرامر و لغت. You can also use your phone to record your voice and compare your pronunciation with native speakers. همچنین میتونی با گوشی خودت صدات رو ضبط کنی و تلفظ خودت رو با تلفظ افراد بومی مقایسه کنی. You can also use your phone to record your voice and compare your pronunciation with native speakers. Speak even if you make mistakes. صحبت کن حتی اگر اشتباه میکنی. Many learners are afraid to speak because they think their English is not perfect. خیلی از زبان آموزان از صحبت کردن میترسند چون فکر میکنند انگلیسیشون کامل نیست. But remember, اما به یاد داشته باش, no one speaks perfectly at first. هیچ کس در ابتدا کامل صحبت نمیکنه. Mistakes are part of learning. اشتباه کردن بخشی از یادگیری هستش. Try talking to yourself in English. سعی کن با خودت به انگلیسی حرف بزنی.
or find an online friend to practice with. یا یک دوست آنلاین پیدا کن برای تمرین. The more you speak, هرچه بیشتر صحبت کنی, the faster you improve. سریعتر پیشرفت میکنی. بخش پنجم read and write every day. هر روز بخوان و بنویس. Reading helps you learn new words. خواندن به تو کمک میکنه لغت‌های جدید یاد بگیری. And writing helps you remember them. و نوشتن باعث میشه اونها رو بهتر به خاطر بسپاری. Start with short texts. با متن‌های کوتاه شروع کن. Like news headlines, social media posts, or children's books. مثل تیترهای خبری، پست‌های شبکه‌های اجتماعی یا کتاب‌های کودکان. Try to write a few sentences every day about your life, your goals, or what you learned. سعی کن هر روز چند جمله درباره زندگیت، هدفت یا چیزهایی که یاد گرفتی بنویسی. This will help you think in English. این کار به تو کمک میکنه که به انگلیسی فکر کنی. خب بخش آخر conclusion نتیجه گیری. You don't need a teacher to master English. برای مسلط شدن به انگلیسی نیاز به معلم نداری. You need motivation, discipline and curiosity. فقط به انگیزه، نظم و کنجکاوی نیاز داری. Learn a little every day. هر روز کمی یاد بگیر. Speak without fear. بدون ترس صحبت کن. And enjoy the journey. و از مسیر یادگیری لذت ببر. Step by step. قدم به قدم you will become confident and fluent. به فردی با اعتماد به نفس و روان تبدیل خواهی شد. خب دوستان عزیز، امیدوارم که این متن براتون مفید بوده باشه، چون درش لغات زیادی به کار رفته بود و اگر که اینطور بوده لطفاً این ویدیو رو لایک بفرمایید. تا ویدیوهای آینده، خدا نگهدار.